अच्छा चलो जी, तानू खुश आमदीद डॉक्टर साहबा। स्टार्ट कर ली। सारे बच्चे हाँ आ गए ने ना, सारे बच्चे आ गए ने। हाँ, मोस्टली सभी आ चुके हैं। हाँ ते युसरा युसरा मैडम युसरा मैडम युसरा है ने। चलो डॉक्टर साहबा तुसी शुरू करो फिर। अच्छा जी, शुरू करो, मैं उनको बुला लेती हूँ। जी शुरू ठीक है करो जी। तुसी। ठीक है, ते बहुत शुक्रिया डॉक्टर शहीन सी जी आ कीता है और सारे पढ़न वालियां नूं इकट्ठा कीता है। एक मुलाकात दा बहाना होंदा है। असल च जो तारुफ तुहानू बच्चों नूं कराया जाता है वो भी साडे सिस्टम दी खेड है। असी अज गल करनी है कि शाह हुसैन दी शायरी ते जीवन दी खेड, इन्हां दा आपस दे विच की रिश्ता है। तुसी अपने कोल कागज पेंसिल रखो, जिहड़ा लफ्ज ना समझ आए, जिहड़ा सवाल तुहाडे दिमाग दे विच आए, उन्होंने उसे वक्त लिख लो। पहले असी सोचा सी कि असी एक लेक्चर जिस तरह होंदा है उन्होंने लिखिया जाए, तैयार किया जाए और फिर तुहाडे बच्चों दे नाल उहदे बारे गल की जाए। फिर सानू लगा कि नहीं, इस तरह ते तुहाडे बच्चों दे उत्ते बहुत भार पै जाएगा और फिर अगर असी काम करन लग पवांगे तो फिर असी खेड की गल किवें कर सकने हैं। इसलिए असी लेक्चर दा गलबात दा जिहड़ा तरीकेकार सी उहनूं बदल दिता कि असी अज खेड दे बारे पढ़ना है। शाह हुसैन दी शायरी दे विचों असी खेड दे बारे गल करनी है ते उहनूं असी खेड के ही करिए। खेड राही कीती गल सानू समझ आती है क्योंकि असी सारे खेडना चाहते हैं और जिवें ही असी पैदा होने आ सानू काम ते ला दिता जाता है कि पढ़ो। असी पढ़न लई तो पैदा नहीं होए, असी ते खेडन लई पैदा होए। पर सिस्टम कहता है कि अगर तुसी पढ़ोगे नहीं, तुहाडे कोल इलम नहीं होएगा, तुहाडे कोल डिग्री नहीं होएगी ते तुसी पैसा नहीं कमा सकते। और अगर तुसी पैसा नहीं कमा सकते तो फिर तुसी ते जिंदगी गुजारन दे हकदार ही नहीं। सो असी जिंदगी दी उस दौड़ विच शामिल होने वास्ते काम ते लग जाते, पढ़ी जा रहे हैं, डिग्रियां लई जा रहे हैं। सानू भी इन्नियां डिग्रियां लैन तो बाद समझ आई कि सारियां है फजूल ही। असी इन्ना वक्त अगर खेड विच लाया होंदा तो जिंदगी इस तो ज्यादा खूबसूरत हो सकती सी। शाह हुसैन के बारे जो बुनियादी जान पछाण है वो तुहाडे सब दे कोल होएगी, जो सानू किताबां दसदियां ने कि शाह हुसैन 1538-39 दे विच लाहौर विच पैदा हुए और टकसाली दरवाजा सी। उन्हां दे जिहड़े वालिद ने शेख उस्मान, वो खड्डी दा काम करते सन और फिर उसके बाद हाफिज अबू बकर दे मदरसे विच शाह हुसैन ने पढ़ना शुरू किया, नाजरा कुरान। और फिर बहलोल दरियाई एक बुजुर्ग होए ने, उन्हां दे नाल उन्हां दी मुलाकात हुई। फिर हाफिज सादुल्ला दे कोलों भी शाह हुसैन ने पढ़िया, दरसे निजामी जो पढ़ाया जाता सी उस वेले। ते 36 साल की उम्र सी जिस वेले उन्हां दी खास कैफियत तारी हुई। जो रवायतां साडे कोल आंदियां ने उन्हां दे मुताबिक असी दस रहे हैं कि तफसीर पढ़ रहे सन, उहदे विच उन्होंने पढ़िया कि दुनिया की हयाती बस खेड तमाशा है। वो जिस तरह ही यह गल शाह हुसैन ने पढ़ी
कि दुनिया की हयाती बस खेड तमाशा है कि उन्हां दी कैफियत बदल गई और उस तो बाद उन्होंने जो ज़ाहिरी इलम सी उन्हें पढ़ना बंद कर दिता और एक अपना बाणा बदल लिया, रूप बदल लिया, नचना गाना और खेडना शुरू कर दिया। और उस तो बाद फिर शाह हुसैन दी बाकी जिंदगी खेडदियां ही लगी। जी बिल्कुल। शाह हुसैन दी शायरी है जिहड़ी ओदी जो शक्ल है, जो ओदा रूप है, जिहड़ी ओ फॉर्म ऑफ पोइट्री है, वो है काफी। बड़ा शायर, क्लासिकल शायर जदों गल करता है ते ओ अपनी गल दे नाल उस ख्याल और उस सोच दे नाल एक शक्ल, एक बनतर, रूप, आकार है जिहड़ा वो भी बनांदा है। ते शाह हुसैन ने जो बनतर बनाई, जो रूप शायरी दा बनाया, उन्होंने असी काफी आखने। उन काफी सिंफ जिहड़ी ਉਹਦੇ बारे बेशुमार किताबां लिखियां गईयां ने, वो तुसी पढ़ सकते हो और काफी ते डिटेल देख सकते हो। साडे कोल इस वक्त इत्थे थोड़े वेले दे विच असी जो गल कर सकने आ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ शाह हुसैन दे बारे जो बुनियादी थोड़ी जिन्नी जान पछाण सी वो असी तुहाडे नाल सांझी कीती। तुसी वैसे पहले भी जानदे हो, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई नवी गल नहीं सी। गल जिहड़ी शाह हुसैन दी है वो है खेड दी, कि जिस वक्त उन्हें ये पढ़िया कि दुनिया दी हयाती बस खेड तमाशा है, ते खेड नू जदों तक असी खेडीए ना उदों तक तो पता नहीं लगता ना। अगर असी मैदान दे बाहर बैठ के क्रिकेट या फुटबॉल दा मैच देख रहे हैं ते वो देखना हो रहा, जदों असी ओदे विच लथ के आप खेडांगे फिर सानू पता लगेगा ना कि खेडन वाले दे उत्ते की बीत रही होंदी है। एसी वाले कमरे दे विच बैठ के टीवी उत्ते मैच देखना और सर्दी और गर्मी दे विच खुले ग्राउंड विच सूरज दे हेठां मैच खेडना, दोनों च फर्क है ना। सो खेड ते खेड के ही पता लगेगी कि की है। ते असी ये कर सकते हैं कि असी शाह हुसैन नू ते समझ लिया कि शाह हुसैन साडा क्लासिकल शायर है। हुमायूं और अकबर बादशाह दा वेला उन्हें देखिया है। काफी शाह हुसैन ने लिखी है और गल ओदी जिंदगी जिहड़ी तब्दीली है वो खेड दे लफ्ज तो आई कि दुनिया दी हयाती बस खेड तमाशा है। असी हुण इस मौजू नू सामने रख के शाह हुसैन दियां काफियां दे विचों मिसालां देख सकते हैं। जे इत्थे तक गल समझ आ रही है तुहानू बच्चियां नू, आवाज आ रही है क्लीयर, ते फिर असी अगे चलने आ। कोई एक बंदा अगर मैनू दस देवे, असल जो मीडिया दा पता नहीं लगता हुण कि आवाज कितनी जा रही है। आवाज तो ਤੁਹਾਡੀ आ रही है, आवाज तो आ रही, बच्चे भी सुन रहे ने। बच्चों दे दरअसल मेरे ख्याल माइक म्यूट किए हुए ने। बच्चे कोई बोलो तुसी। कोई एक बच्चा भी दस दियो ना। जी मैं बड़ी समझ नहीं आ रही जी मिस जी ਤੁਹਾਡੀ आवाज चंगी आ रही है। चलो हाँ, बस ठीक जी, ठीक हो गया। चलो अगे चलने हुण। अच्छा हुण असी दो चीज़ां समझनियां ने। पहली चीज खेड ते दूजी शाह हुसैन दियां काफियां दी खेड। बस ए साडा अज दा मौजू है। असी कोई फलसफा, कोई आइडियालॉजी, कोई भारी भरकम किताबां दे हवाले असी कोई गल नहीं करनी। इसलिए तुसी सिर्फ कागज पेंसिल कोल रखो और खेड दे बारे जिन्नियां गल्लां तुहाडी सोच विच आ रहीआं ने उन्हां नूं नाल नाल लिखो।
खेड है पढ़न दी, सुनन दी, समझण दी और जानन दी। ਅਸੀਂ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਖੇਡਦੇ ਸੀ। ਕੀ ਸਨ ਸਾਡੀਆਂ ਖੇਡਾਂ? ਲੁਕਣ ਮਿੱਟੀ ਖੇਡਦੇ ਸਾਂ, ਛੁਪਨ ਛੁਪਾਈ। ਇੱਕ ਦੀ ਮੀਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਲੁਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਲੱਭਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮੀਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਲੁਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਖੇਡਦੇ ਸਾਂ ਕੋਕਲਾ ਛਪਾਕੀ ਜੁਮੇਰਾਤ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਵੇਖੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਮਤ ਆਈ, ਗੋਲ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ, ਔਰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਕਲਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਟਾਪੂ ਖੇਡਦੇ ਸਾਂ, ਫਿਰ ਗੁੱਡੀਆਂ ਗੁੱਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਖੇਡਦੇ ਸਾਂ। ਹੋਰ ਵੀ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਖੇਡਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਕਲੀ, ਤੇ ਇਹ ਕੁਛ ਦੇ ਅਸੀਂ ਨਾਂ ਲਏ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੇਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕੀਏ। ਹੁਣ ਖੇਡਦਿਆਂ ਅਯਾਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਲ ਨੇ, ਉਹ ਦੋ ਧੜੇ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਧੜਾ ਮਤਲਬ ਗਰੁੱਪ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਸ ਚ ਲੜਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਫਟਾਫਟ ਸੁਲਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਟੀਮਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਖੇਡ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਖੇਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਝ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਖੇਡੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਖੇਡਣ ਲੱਗੇ। ਇੰਝ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਪੜੋ, ਪੜੋ ਲਿਖੋ, ਅਫਸਰ ਬਣੋ, ਵੱਡੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣੋ, ਡਿਗਰੀਆਂ, ਮੈਡਲਸ, ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ, 1 2 3 4 ਦੀ ਗੇਮ, ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਖੇਡ ਚੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੌੜ ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਦੀ ਦੌੜ, ਜੇ ਬੰਦੀ ਦੀ ਦੌੜ। ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦੀਆਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਕਾਫੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਖੋਲ ਲਵੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਕਾਫੀਆਂ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਆ। ਕੁੜੀਏ ਜਾਂਦੜੀਏ ਨੀ ਤੇਰਾ ਜੋਬਨ ਕੂੜਾ, ਨੀ ਮਾਏ ਸਾਨੂੰ ਖੇਡਣ ਦੇ, ਬਤ ਨਾ ਆਵਨਾ ਭੋਲੜੀ ਮਾਓ, ਕੋਇਲ ਲੜਾ ਦਿਨ 4 ਕੁੜੇ ਸਈਆਂ ਖੇਡਣ ਆਈਆਂ ਨੀ, ਦਿਨ 4 ਚੁਗਾਨ ਮੈਂ ਖੇਲ ਖੜੀ, ਹੱਸਨ ਖੇਡਣ ਭਾ ਸਾਡੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦੀ, ਹੱਸਨ ਖੇਡਣ ਭਾ ਸਾਡੇ, ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਰੱਬ ਆਪ ਸਾਨੂੰ। ਹੱਸਨ ਖੇਡਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਭਾਵ ਏ, ਸਾਡਾ ਨਸੀਬ ਏ, ਸਾਡਾ ਲੇਖਾ ਵੇ, ਸਾਡਾ ਮੁਕੱਦਰ ਏ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਰੱਬ ਨੇ ਉਹ ਹੱਸਨ ਖੇਡਣ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਵਿਹਾਰ, ਇਹ ਸਮਾਜ, ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਵੇਂ ਖੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਰੋਂਦੇ ਰੋਂਦੇ ਇੱਕ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਖੇਡਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਖੇਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਰੋਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੱਸ ਰਸ ਲੈ ਗਏ ਦੋਏ ਮੈਦਾਨੂ, ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ, ਆਪਣੀ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗੇਂਦ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੀਰਾਂ ਟਾਕੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਖਿੰਨੂ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਗੇਂਦਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਖੇਡਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਹੱਸ ਬੋਲ ਕੇ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਗੇਂਦ ਆਪਣੀ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਖੇਡਿਆ ਉਹਦੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣੀ। ਸੋ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਹੱਸਨ ਖੇਡਣ ਭਾ ਸਾਡੇ, ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਰੱਬ ਆਪ ਸਾਨੂੰ। ਛੋੜ ਤਕੱਬਰ ਪਕੜ ਹਲੀਮੀ, ਛੋੜ ਤਕੱਬਰ ਪਕੜ ਹਲੀਮੀ, ਕੀ ਵਟਿਓਈ ਖੁਦੀ ਗੁਮਾਨੀ। ਖੁਦੀ ਗੁਮਾਨ, ਅੱਛਾ ਜੀ,
ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਇਹਦੀ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰਾ ਖੇਡ ਹੈ। ਬੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਸਾਰੇ ਬੱਚੋ? जी मिस। यस मैम। यस मैम। ਤੁਸੀਂ ਕਾਪੀ ਪੈਨਸਿਲ ਕੋਲ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ? यस मिस। ਮੈਮ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਹੀਦ ਆਲਮੋਸਟ ਹੈ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੈ ਨੇ ਜੀ ਚਲੋ start ਕਰੋ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬ੍ਰੇਕ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬੱਚੇ ਆਪਣਾ ਮਾਈਕ ਮਾਈਕ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਆਨ ਹੈ, ਅਗਰ ਆਫ ਕਰ ਲਓ। ਮਾਈਕ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬੱਚੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ। ਚਲੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਖੇਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਯਾਤੀ ਬਸ ਖੇਡ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਖੇਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਖੇਡ ਨੂੰ ਖੇਡੇ ਬਗੈਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਖੇਡਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਖੇਡ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਖੇਡ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੋਈ 36 ਸਾਲ ਸੀ। 36 ਮਤਲਬ 36। ਖੇਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਿਆਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਬੱਚੇ ਖੇਡਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਖੇਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਨੇ 36 ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਉਸ ਖੇਡ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਇਰੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਰਚਿਆ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਖੇਡ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਸਮਝੀ, ਜਾਣੀ, ਮਾਣੀ, ਉਹਦਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਲਿਖਾਰੀ ਕੁਝ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਵਲ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਡਰਾਮਾ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਹੱਡ ਵਾਪਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀ, ਜੋ ਉਹਨੇ ਆਪ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਪ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਆਪ ਲੰਘਿਆ ਹੈ। ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਨਹੀਂ, ਜੋ ਉਸ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ 36 ਵਰੇ ਤੱਕ ਤਫਸੀਰ, ਹਦੀਸ, ਦਰਸੇ ਨਿਜ਼ਾਮੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕਿਆ। 36 ਵਰੇ ਉਮਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। 40 ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਨਬੂਵਤ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਸੋ ਉਮਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਗੁਜ਼ਾਰ ਚੁੱਕਿਆ। तमाम जो दुनियावी इल्म ने और जो दीनी इल्म ने वो सारे पढ़ चुके हैं, और वो सारे पढ़न तो बाद उन्हें जो नतीजा कढ़िया है वो की है, हसन खेडन भा साडे दिता जी रब आप सन। ये हसन और खेडन साडा नसीब है, साडा भाग है, साडा मुकद्दर है, और ये हसन खेडन रब ने सानू आप दिता है, ਸਾਡੇ ਨਸੀਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਕੁੜੀਆਂ ਕਿਕਲੀ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਕਲੀ ਖੇਡ ਹੈ ਨਾ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਗੋਲ 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 ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਵਕਤ ਆਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹ ਗੋਲ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਆਲ ਦੁਆਲਾ ਵੀ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਲ ਦੁਆਲਾ ਅੱਖੋਂ ਓਲੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਜ਼ਰ ਆਣਾ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕ੍ਰਾਸ ਹੱਥ ਫੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਰਹੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕਿਕਲੀ ਲੰਬੀ ਪਾ ਕੇ ਵਾਪਿਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੱਸਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਖੇਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੇਡੇ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਕਲੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਬਹੁਤ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ,
ਪਾਲਣੀਆਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਿੱਕਲੀ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੋਲ ਘੁੰਮਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਿਸ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਵੇਂ ਹੱਸਦੇ ਕਿਉਂ ਆ? ਉਹ ਹੱਸਣ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਤਜਰਬਾ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਕਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਿਸ ਆਏ ਆ? ਔਰ ਪੁੱਛੋ ਕਿਉਂ ਹੱਸਨੇ ਆ? ਤੇ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਹੱਸੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਹੱਸਣ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਹੱਸਣ ਲਈ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹੱਸੋ ਔਰ ਖੇਡੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਸਨੇ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੇਡਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਕੰਮ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੈ, ਬੋਝ ਹੈ। ਔਰ ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਹੱਸਣ ਦਿੰਦਾ, ਨਾ ਖੇਡਣ ਦਿੰਦਾ, ਨਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਣ ਮਿਲਣ ਦਿੰਦਾ, ਨਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਸਾਡੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਬਹੁਤਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਬਹੁਤੇ ਨੰਬਰ, ਇਹਨੇ ਥੋੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਥੋੜੇ ਨੰਬਰ। ਔਰ ਉਹ ਖੇਡ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਖੇਡਣ ਲਈ, ਉਸ ਖੇਡ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕਿ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਫਿਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ। ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਨੇ ਨੇ। ਖੇਡ ਦਾ ਮਕਸਦ ਖੇਡਣ ਹੈ। ਔਰ ਕੁਝ ਚਿਰ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਖੇਡਣ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਬਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਡਾ ਸਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਖੇਡ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕਦੀ। ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ ਫੁੱਟਬਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੇਡਣਾ ਤੇ ਹੈ ਪਰ ਗੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਡਣਾ ਹੈ ਔਰ ਗੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੋ ਟੀਮਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਟੀਮ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਗੋਲ ਹੋ ਗਏ, ਦੂਜੀ ਟੀਮ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਗੋਲ ਹੋ ਗਏ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਗੋਲਾਂ ਦੇ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖੇਡਣਾ ਹੈ ਪਰ ਗੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਦੱਸੋ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮਕਸਦ ਖੇਡਣ ਹੈ, ਮਕਸਦ ਗੋਲ ਕਰਨ ਨਹੀਂ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਸਣ ਖੇਡਣ ਭਾ ਸਾਡੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਰੱਬ ਆਪ ਸਾਨੂੰ, ਰੋਂਦੇ ਰੋਂਦੇ ਇੱਕ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਫਸਰੀਆਂ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਰਜੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਚੇ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੱਸਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੇ ਸੀਰੀਅਸ ਹੁੰਦੇ। ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਸੰਜੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਖੌਫ ਔਰ ਦਹਿਸ਼ਤ ਤਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੀ ਬਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਰੋਂਦੇ ਰੋਂਦੇ ਇੱਕ ਗਏ। ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੱਸ ਰਸ ਲੈ ਗਏ ਗੋਏ ਮੈਦਾਨ। ਦੂਜੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਸਦਿਆਂ ਖੇਡਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਗਏ। ਛੋੜ ਤਕੱਬਰ ਪਕੜ ਹਲੀਮੀ ਕੀ ਵਟੀ ਹੋਈ ਖੁਦੀ ਗੁਮਾਨੂ। ਤੇ ਤਕੱਬਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ। ਤਕੱਬਰ ਹੈ ਮੈਂ, ਪ੍ਰਾਊਡਨੈਸ, ਗੁਮਾਨ, ਹਉਮੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਛੋੜ ਤਕੱਬਰ, ਤਕੱਬਰ ਛੱਡ ਦੇ, ਤੂੰ ਹਲੀਮੀ ਪਕੜ। ਹਲੀਮ ਹੋ। ਹਲੀਮ ਹੋਣਾ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਜਜ਼ੀ ਦਾ, ਇਨਕਸਾਰੀ ਦਾ, ਪਿਆਰ ਦਾ, ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਹੋਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਹੋ ਕਿ ਵੱਟੀ ਹੋਈ ਖੁਦੀ ਗੁਮਾਨੂ,
वटना होता है कि कुछ कमाना, कि जो तू खुदी और गुमान बनाया अपने अंदर ਉਹਦੇ ਚੋਂ तू की खट लिया, की वट लिया, की तैनू कुछ लभा। खुदी और गुमान सानू खेड दे विच रलन नहीं देंदा, वखरा वखरा करता है, दूर दूर करता है, एक दूसरे तो ओपरा करता है, एक दूजे दे नाल मुहब्बत नहीं होण देंदा, क्योंकि मुहब्बत खुदी दा उल्ट है, खुदी गवावण मुहब्बत विच आवण। और यही मुहब्बत की खेड है जिहड़ी शाह हुसैन सानू खिडाणा चाहुंदा है। कहे हुसैन फकीर साईं दा सही सलामत चले जहानू, कि जेड़े हसदे ने जेड़े खेडदे ने वो सही सलामत इस जहान तू जांदे। सही सलामत का मतलब की ये कि जेड़ी शक्ल, जेड़ी बनतर, जेड़े रूप और जेड़े आकार दे विच कुदरत ने सानू बनाया है, जदों असी दुनिया ते आए हैं ते असी किसी रिश्ते नू नहीं पछाणदे, असी उस मुहब्बत नू पछाणदे आ जेड़ा इन्हां हत्थां दी छोह दे नाल सानू मिलदा है। असी उस प्यार नू पछाणने आ जेड़ा इन्हां अखां दे नाल सानू वेखदा है। असी उस इश्क नू जानने आ जेड़ा बोलां राहीं सानू प्यार नाल बुलांदा है। यही है ना। पर ओही बच्चा जो अयाना है, जो बाल है, जिदा मजहब जेड़ा मर्जी होवे, ओदा रंग जेड़ा मर्जी होवे, वो किसी भी इलाके दा होवे, जी वो बाल है, अयाना है, तो उन्हें सारे प्यार करते हैं। पर जिवें ही वो अयाना सियाना हो जाता है, वो पढ़दा लिखदा डिग्रियां लैंदा, अपना एक वखरा नाम बना लैंदा है, अपनी वखरी पछाण बना लैंदा है, ते वखरा हो जाता। ओदे नाल वो मुहब्बत और वो प्यार खलकत दा मुक जाता। क्यों मुकदा है? क्योंकि हुण वो खेड नहीं रहा। सो मुहब्बत की खेड है जिहड़ी शाह हुसैन सानू खिडाणा चाहता है। इस समाज और इस विहार दे विच साडे लई मुहब्बत नू गाल बना दिता गया। किसी दी की मजाल कोई कवे कि मैनू इहदे नाल मुहब्बत, ये ते कुफर है। शाह हुसैन कहता है कि अगर हसोगे, खेडोगे, मुहब्बत करोगे तो तुसी सही सलामत रहो। सही सलामत होना है जिहड़ा, देखो सानू ए जिंदगी रब वालों मिली है जो अमानत है। हुण कोई बंदा तुहाडे कोल अपनी कोई अमानत रख के जावे ते कुछ चिर बाद वो लैण आवे ते तुसी अमानत सगमी मोड़नी है ना जिवें उन्हें दित्ती सी, या उहदे च कोई रला करोगे? रला ते नहीं करोगे ना। असी की करने, रब ने सानू इन्ना सोना मुहब्बत दे नाल बनाया, प्यार दे नाल बनाया। रब आप मुहब्बत दा नाम है दूजा, और आप वो साडे अंदर समाया। असी जहान चाह के की कीता, असी मुहब्बत नू गाल करके पासे कर दिता और नफरत, हसद, बैर और खार दे विच पै गए, मुकाबलेबाजी च पै गए। असी खेडना छड़ दिता और असी काम करना शुरू कर दिता। उस काम ने की कीता? उस काम ने सानू बंदा रहन ही नहीं दिता, उन्हें सानू रोबोट बना दिता, मशीन बना दिता। साडे आपसी रिश्ते खत्म हो गए। इंसान की पछाण इंसान होना नहीं है, इंसान की पछाण उहदा डॉक्टर प्रोफेसर होना है। ते असी रब की दित्ती अमानत दे विच खयानत कीती जदों असी तकबर कीता, जदों असी वडियाई पाली, जदों असी अपने अंदर हौमे पैदा कीता ते असी खेड दा उलट कर दिता ना। सो शाह हुसैन कहंदा है, एवें गुजरी रात खेडन ना थिया, रात ते लंघ गई, असी खेडे ही कोई नहीं।
खेड घिन्नो खिडाए घिन्नो थी गई प्रभात। खेडो, खेडो भी ते खिडाओ भी, क्योंकि खेड तुहानू सुथरा करदी, साफ करदी, खेड तुहानू संग बनाउणा सिखांदी, आपस दे विच जीआं नू रलाउणा मिलाना इकट्ठा करना सिखाउंदी। अगर असी खेडदे नहीं हाँ, काम करते हैं, जिस तरह तुसी सारे अज आए हो कि तुहानू यह काम दिता गया है, तुहाडे लिए यह काम है कि तुसी आओ आके लेक्चर सुनो, तुहाडे लिए भी अजाब आ गया ना, हुण सुनना पड़ेगा, हुण कोई आ जाएगा और तकरीर करेगा घंटा और असी चुप करके सुनांगे और वो पूरा घंटा असी बैठे रहांगे। पर अगर ऐसे नू तुसी खेड बना लो कि अच्छा नहीं इनू खेड के देखने आ, ते फिर हो सकता है विचों कोई गल लभ जाए। असी ऐसे लई कोई औखी काफी नहीं लभी, कोई औखी गल करन दी कोशिश नहीं कीती कि असी तुहाडे नाल इस गलबात दी खेड राहीं शाह हुसैन दियां काफियां विचों जीवन दी खेड नू साझा करना चाहुंदी। और खेड कोई कल्ला नहीं खेडता, दो जी ही खेडते हैं। जो कल्ला खेडदा है ना, वो मैं दी खेड खेडदा है, वो कौमे दी खेड खेडदा है, वडियाई दी, ना दी, तकब्बुर दी, अपने इश्तहार दी, अपनी मशहूरी दी। जो रल के खेडी जाती है ना, वो हलीमी दी खेड है, वो हसन दी खेड है, वो एक दूजे दे नाल अपने आप नू सांझा करन दी खेड है। ते असल चीज जेड़ी जिंदगी दे विच है, जो शाह हुसैन ने कीती, वो है मोहब्बत दी खेड। उन्हें प्यार कीता और प्यार वंडिया, और हर काफी दे विच उन्हें एक गल की। असी शुरू तो पढ़ते आ रहे हैं, दर्द विछोड़े दा हाल माए नी मैं किनू आखां। हुण दर्द और विछोड़ा असी इकट्ठा पढ़ने आ, कोई इकट्ठा नहीं है। विछोड़े दा दर्द है जिन्हों के हुसैन दसना चाहता है। विछोड़ा किस चीज तो? अपने आप तो, प्यार तो, मोहब्बत तो, इकाई तो। उस विछोड़े दा हाल वो कहंदा किन्नू दसीए, किन्नू आखिए, क्योंकि इस पूरे जहान दे विच हर जी ही विछड़िया होया। एक घर दे अंदर रहने वाले चार जियां दा आपस विच कोई संगा नहीं। हर एक ने अपने आप को अपने अंदर लुकाया होया, क्योंकि खेड नहीं रहे, खेड रिश्ता बनाती है। आज बच्चे लिए पढ़ना क्यों मुश्किल है? क्योंकि बच्चे दा उस्ताद दे नाल रिश्ता नहीं। रिश्ता बनाती है खेड, असी करने आ काम, रिश्ता कित्थों बनना? सो साडा ख्याल है काफी गल असी कर लईए ते तुसी सवाल करो, तुहानू इहदे विचों जिहड़ी गल समझ आंदी है या जिहड़ी नहीं समझ आंदी, उहदे बारे तुसी एक एक करके अगर सवाल करो ते फिर असी अगे चल सकने हैं। तुसी अगर हाथ खड़ा करोगे फिर असी तुहानू वन बाय वन पूछते जाने आ ते नाल नाल असी जवाब देंदे जाने। ठीक है डॉक्टर शाहीन? जी 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 ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, पूछो बच्चे, कोई सवाल कोई गल? तुसी कोई क्लास नहीं हो रही तुहाडी? हाँ कोई डरन की जरूरत नहीं, पूछो पूछो सवाल। असी खेड दी गल खेड राही ही समझ सकने हैं। सो असी लफ्ज़ां दी खेड खेड रहे हैं इस वेले। ते कोई सवाल होवे तुहाडे ज़हन विच, कोई अपनी पुरानी खेड याद होवे, खेड दियां तुसी कोई नवा संग बनाया होए, कोई नवी सहेली बनाई होए, दसो, कोई चीज सांझी करो साडे नाल।
ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਡਦਿਆਂ ਖੇਡਦਿਆਂ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਔਰ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਇਹ ਖੇਡ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਇਹ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਅਸਾਈਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਲਾਸ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਲਾਸ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਕਲਾਸ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਬੱਚੋ ਬੋਲੋ, ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਬੋਲੇ। यस मिस खेड मतलब खेल है, कोई भी खेल है। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਖੇਡ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖੇਡ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਖੇਡ ਹੀ ਖੇਡਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤਾਂ ਪੁੱਛੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਲੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੋਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਅੱਜ ਬੋਲੋਗੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਫਿਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਮ ਤੇ ही लाया ਤੁਹਾਨੂੰ। मैम जो हमारे बड़े हैं वो तो हमको यही समझाते हैं जिंदगी से लो, वो तो यही कहते हैं कि जिंदगी खेल नहीं है, मजाक नहीं है, इसको संजीदगी से लेना चाहिए। हाँ बिल्कुल वो ठीक कहते हैं ना, क्योंकि वो बेचारे ते आप नहीं खेडे। ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਗੱਲ कहते हैं ना ਤੁਹਾਨੂੰ। देखो माँ बाप ने हमेशा ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਪੜੋਗੇ, ਲਿਖੋਗੇ, बनोगे नवाब, खेलोगे, कूदोगे, होगे खराब। ਗੱਲ ਖੇਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਲਿਖਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਨੂੰ ਖੇਡ ਬਣਾਓ। ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਅਜ਼ਾਬ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਅਸੀਂ ਖੇਡ ਕੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਖੇਡ ਖੇਡ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਕਰੋ। ਹਾਂ, ਜੋ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪ ਖੇਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਪੜ੍ਹੇ ਆ? ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਖੇਡਦੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ੀ ਰਿਜ਼ਕ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਘਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਕੰਮ ਬਣਾ ਲਈਏ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਜ਼ਾਬ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖੇਡ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਅੱਛਾ ਖੇਡਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਚਲੋ ਇਹ ਖੇਡ ਖੇਡ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਹਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਤਰਨੇ ਆ, ਹਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਮਾਨੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੋਸਤ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨੇ ਤੇ ਨਵੀਂ ਖੇਡ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਪਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਇਹ ਤਕੱਬੁਰ ਬਣ ਜਾਏ, ਮਾਣ ਬਣ ਜਾਏ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਡਿਗਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ PhD ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕੰਮ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਡਿਆਈ ਔਰ ਗੁਮਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਖੇਡ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਖੇਡ ਹੈ ਮਿਲਣ ਦੀ, ਰਲਣ ਦੀ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਣ ਦੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਰ ਬੱਚਾ ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਬਣੇ। ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਖੇਡ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਜੀ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਸਾਨ ਕਰ ਲਓ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਬੋਲੋ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੋ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਖੇਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਾ? ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਲੈਕਚਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਔਰ ਲੈਕਚਰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਾ? ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ, ਬੋਲੋ। अस्सलामुअलैकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। जी शमशाद। जी मैम, शमशाद जी कंवल, बोलो। 6th जी जी सेमेस्टर। शमशाद। जी
ਜੀ ਮੈਮ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਤੋਂ ਸੈਮੀਨਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਖੇਡ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲਾ ਖੇਡ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਖੇਡਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਖੇਡ ਦੇ ਮੁਰਾਦ ਸਾਇੰਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਲਈਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਕੰਮ ਬੜਾ ਹੀ ਔਖਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਕਲਾਸ ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਲੇਬਸ ਵੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਖੇਡ, ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕ, ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਿਲੇਬਸ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਰਾਮ ਸਕੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਜਾਏ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਧਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੁਰਾਦ ਇਹੀ ਖੇਡ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰ ਸਕਨੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸ਼ਮਸ਼ਾਦ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਖੇਡ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਸਮਝਿਆ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗਾ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਕੰਮ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡ ਸਮਝ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਕੰਮ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਇਹ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਖੇਡ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਤੰਗੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਓ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਸਲੇ ਘਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਅੱਜ ਖਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅਜ਼ਾਬ ਨਾਜ਼ਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 2 ਸਹੇਲੀਆਂ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜੀ। ਇੰਝ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਸੋ ਇਹ ਖੇਡ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹੋਰ कौन ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ? सब ने ਗੱਲ करनी है, खेड तो फिर पूरी होती है ना। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम मैम इसमें ये भी है कि आपने जो बताया है कि हम किसी भी को खेल समझ के करेंगे तो उसका हम पे बोझ नहीं होगा और उसको हम इंजॉय करेंगे और हम पे वो भारी नहीं होगा कि हमने कुछ किया है। बेटा एक सेकंड, डॉक्टर साहब मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही। 2 ਮਿੰਟ ਕਿੰਨੇ ਇਹਨੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਪਲੀਜ਼। ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਲ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਤ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਠੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਨੱਚਦਾ ਗਾਉਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਵਾਸਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਾਜ ਇਸ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਵਿਹਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਔਰਤ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਰੈਕਟਰ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਔਰਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬੇਨਿਆਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਾ ਆਖੋ। ਸੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ, ਪੂਰੀ ਸਕਤ ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗਲਤ ਆਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਖੋ, ਮੈਂ ਖੇਡਣ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਖੇਡਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸਾਡੇ ਸਭ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬੀ ਤੇ ਗਾਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਨੱਚਣ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਨਾਮ। ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਸਭ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਸੱਚ ਹੈ। ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ ਖੇਡ ਤੇ ਲਾਣਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਅੱਜ ਦੀ ਮੁਖਤਸਰ ਜੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਖੇਡੋ ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਾਹੀਨ ਰੋਹੀਨਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ
ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੋਤਾਹੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਾਜ਼ਰਤ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਕਦੀ ਤੇ। ਹਾਂ, ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਏਡੇ ਬਿਜ਼ੀ ਵੇਲੇ ਚੋਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਪਰ ਇੰਨੇ ਆਸਾਨ ਔਰ ਸਾਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਖੇਡ ਕੇ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਖੇਡ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਲਚਸਪ ਔਰ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਉਹ ਸੌਖਾ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਏਡੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡ ਦਾ ਵੱਲ ਦੱਸਿਆ ਔਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ, ਸਮਨਾਬਾਦ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਲੈਕਚਰ ਸੁਣਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਇੰਦਾ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਲ ਆ ਜਾਏਗਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਇੰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨਗੀਆਂ। ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਤੇ ਖੌਫ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਦਾ ਆਇੰਦਾ ਵਾਸਤੇ वो निकल जाएगा इंशाल्लाह। बिल्कुल बहुत शुक्रिया तुहाडा। इजाजत, बहुत प्यार तुहाडे सब बच्चियां लई ते बहुत शुक्रिया साथ साथ जी, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। इजाजत। डॉक्टर हलीमा ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮਸਰੂਫ ਸਨ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜਾਇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਹਾਂ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, इंशाल्लाह फिर तो ना जरूर होएगी। अस्सलाम वालेकुम रहीना, माशाल्लाह बहुत अच्छा हो गया आपका सेमिनार। मैंने 3 दफा आपका ज्वाइन किया है और बहुत ही अच्छा था, वाकई मुझे भी फायदा हुआ है ना, बल्कि ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਨ ਮੈਨੂੰ ਝਟਕਾ ਮਾਰੇਗੀ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ ਪਈ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਅਸਮਾ ਕਾਦਰ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੀ, ਤੇ ਐਤਕੀ ਵੀ ਬੜਾ। ਔਰ ਸਾਇਮਾ ਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਚ ਆਏ ਸੀ ਨਾ ਡਾਕਟਰ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੇਡ ਹੈ ਪਰ ਤਮਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਅਸਲ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਖੇਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਤਮਾਸ਼ਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਆਈ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਾਕਈ ਖੇਡ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਤਮਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਨ ਪਾਸ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਫੇਲ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੈ ਲੈਣੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਬੜਾ ਹੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਸ਼ਾਇਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਸਾਰਾ। ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਨ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਅੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਤੇਰਾ ਬੜਾ ਹੀ ਅੱਛਾ ਹੋ ਗਿਆ। शुक्रिया साइमा, बहुत शुक्रिया। हाँ, कॉलेज खुले तो फिर इसी तरह ही हंस खेड के तो फिर मिलिए, तो फिर असमान भी बताइए, तो फिर हमारा अपनी उसी तरह अपने हॉल दे रौनकां दे नाल असीं काम करिए तो खैर दे नाल। नगमाना तुसीं भी बोल लो। अच्छा लगे।